सेर बंधुकण आपण माने जून मासरे कदापि भी एही तीनोटी निर्दिष्ट स्थान को जातु नाही, नचेत आपण जीवन सारा दारिद्र्य अभाव एवं क्षुधारे पीड़ित हेबे। एही जून मास आपणक जीवन रे अनेक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। तथापि एही गोटिए परामर्श को हृदयंगम करंतु। परिस्थिति जेते बाध्य हेउना काहेकि एही मासरे एही तीनोटी स्थान रे पाद रखिबार भूल करंतु नाही। जदि आपण एही तीनोटी स्थान रे पाद रखुचंती, अजाणतरे मध्य दारिद्र्य आपणक घरे मूल धरिबाकू आरंभ करिब। जेउ उत्सरू आपणकर टंका प्रवाहित हेउथला ताहा बदलाई देब। शांति एवं खुशी बदल रे एपरि क्लेश आपणकर जीवन को कष्ट देब जे आपण निजर लक्ष्य हासिल करबाकू निजको माइल दूर रे पाइबे। जड़े व्यक्तिंकर भाग्य सेमानक चारि पाखरे थिबा शक्ति द्वारा निर्णय करा जाए। जदि आपण एही तीनोटी स्थानरू निर्गत नकारात्मकतार शिकार हुअन्ति, तेबे आपणकर समस्त कठिन परिश्रम व्यर्थ होइछिब। आपणकर समस्त प्रयास वृथा होइछिब। आपण भाबिबे भगवान मो सहित एपरि काहेकि घटुछि। जदि आपण ऋण, घरोई कलह एवं अनावश्यक खर्चरू दूरे रहिबाकू चाहुचंती एवं जदि आपण एही जून मासरे आपणकर भाग्य को सुरक्षित रखिबाकू एवं आपणकर भाग्य को उज्जवल करिबाकू चाहुचंती, तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आज शेयर करा जाइथिबा सूचना को अणदेखा करिबा आपणक जीवन रे एक बड़ भूल साब्यस्त होई पारे। तथापि जदि आपण एही परामर्श को पालन करंती, तेबे निश्चित रुहंतु जे दारिद्र्य आपणक घर चली जीव। सौभाग्य आपणकर कबाट को ठक ठक करिब एवं जून मासर संपूर्ण मास आपणक जीवन रे एपरि सुख, शांति एवं समृद्धिर परिवेश सृष्टि करिब जे आपण आपणकर गत 7 जन्म रे एपरि किछि देखि नथिबे। वर्तमान सुधा आपणकर मन अस्थिर कौतूहलर अवस्था अछि। भाबुथिबे से तीनोटी स्थान कौन? टिके धैर्य रखंतु। आमे एही चेतावनी पछरे कारण एवं आवश्यकीय प्रतिकार उभय को विस्तारित भाବରେ बुझाइबाकू जाउछु। राहुर वर्तमान स्थिति एपरि जेहा आपणको प्रचुर धन, सफलता एवं सम्मान प्रदान करिबाकू प्रस्तुत अछि। आपणकर भविष्यत पीढ़ी राजकीय परि बंची पारिबे, आराम रे सेमानकर राज्य उपरे शासन करि पारिबे। तथापि एही स्वर्गीय संरचना मध्यरे जोठारे गुरु वर्तमान आपणक प्रति अनुग्रह करुछंती। मंगल ग्रहर भारी छाई मध्य बड़। मंगल ग्रहर छाई निर्दिष्ट स्थान गुड़िक उपरे सबुठारु अधिक घुरी बुलुछि, जोठारे एक यात्रा आपणकर उज्जवल भाग्य को मध्य अंधकार रे फोपाड़ी देई पारे। आमे आगको बढ़िबा पूर्वरु मोर आपणक पई एक छोट अनुरोध अछि। दयाकरी एही गुप्त एवं रहस्यमय सूचना को सर्वाधिक ध्यान सहित शुणन्तु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित 3 थर जय बजरंग बली निश्चय लिखंतु एवं 3 थर जय शनिदेव लिखंतु। भगवान शनिदेव कृपारु आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण किछि शुभ खबर पाइबा पई जाउछंती। बंधु माने मो आपनको कहिबाकू चाहूची जे एही तीनोटी स्थान साधारण स्थान नुहे। आपण हुए तो प्रतिदिन एही तीनोटी स्थान को जानती, किंतु आपण हुए तो जानि नथिबे जे जदि आपण जून मासरे भूलवशत सेगुडी को परिदर्शन करंती, तेबे आपणकर समग्र परिवार नष्ट होई पारे, नकारात्मक शक्ति आपणको घेरी रही पारे एवं आपणक जीवनरु खुशीर प्रत्येक चिन्ह संपूर्ण भाବରେ लिभाई दिया जाय पारे। वर्तमान एही स्थान गुड़िक मध्यरु प्रथम स्थान को बहुत ध्यान दे शुणु, जोठाकू आपणको जीवाको कड़ाकड़ी भाବରେ एड़ाइबाकू पड़िबो। ताहा हेउची जेकोसी स्थान जोठारे जुआ, बाजी किंबा अवैध योजना राताराती धनर प्रतिश्रुति देउची। एही चेतावनी को ध्यान दियंतु, कारण राहुर छाया आपणको सेठारे प्रलोभित करिबाकू चेष्टा करिबो। तथापि आपण निजको राहुर फासरे फसाइबाकू अनुमति देबा उचित नुहे। राहु एक चतुर खेल खेले, से सबु बेले आपणको भ्रमजाल रे फसाई थाए। एही जून मासरे आपण एही भ्रमरे पड़ी पारंती जे आपण बाजी किंबा जुआरे लिप्त होई राताराती धनी होई पारिबे। तेणु सतर्क रुहंतु एवं एपरि स्थान गुड़िक परिदर्शन करंतु नाही, कारण मंगल ग्रहर प्रभाव अत्यंत भारी हेबाकू जाउछि। मंगल आपणक पाखरे थिबा समस्त धन नष्ट करि पारे, आपणकर समस्त भाग्य एवं संपत्ति नष्ट करि पारे। बंधु माने आपणकर वर्तमानर ग्रह संयोजन एपरि जे एही निर्दिष्ट स्थान गुड़िकरू निर्गत नकारात्मक शक्ति
ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। ଆପଣ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥାପି କଳଙ୍କିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ଘରୋଇ ବିବାଦ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିବାଦ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି କଳଙ୍କିତ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନିଜକୁ ମାଇଲ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୁଆ କିମ୍ବା ବାଜିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କବଳିତ କରେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କ ଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଆଣି ଆସୁଛି। ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଘଟିବ? ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା 3ଟି ସ୍ଥାନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଏକ ମଦ ଦୋକାନ, ବାର୍ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଲବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। କାରଣ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କେଉଁ ଦେବତା? ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦେବତା। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମଦ ଦୋକାନରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ, ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଘଟୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ସ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା କରେ। କେବଳ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଅଟକିଯାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କରେ? ନିଜ ଘର ଚଳାଇବା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ସମୟ ଆସେ, ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଦଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପତନର କାରଣ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରୁଣା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରାସାଦ, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଏପରି ଭଙ୍ଗା ଗଠନ କିମ୍ବା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଅତୀତରେ ସେଠାରେ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫସାଇ ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥହୀନ ଲଢ଼େଇ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଛି, ସେଠାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କେବଳ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିବାଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି,
तथापि ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଏହା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଆମେ କେବଳ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଦୟାକରି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିପରି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କଳାଜାଦୁ ପରି ନକାରାତ୍ମକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଇ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶୋକ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗଭୀର ନିରାଶା ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆକଳନରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଶୈଳୀରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜକୁ କୌଣସି ଆଲାର୍ମ ବିନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଗଭୀର ସକାରାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆପଣ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ବହନ କରେ, ଯେପରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପାଣି ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ପଥ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅବରୋଧିତ ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସଫା ହେଉଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ ଦେଖିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦିନ ଦିନ ଧରି କିମ୍ବା ହୁଏତ ମାସ ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭୟ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନେ ହୁଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାହ୍ୟ କାରଣ ବିନା, ଯଦିଓ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଭାବରେ କହିଥାଏ। ତଥାପି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ହସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂଚକ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅପାର ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ହାସଲ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା। ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଏକ ବିରାଟ ବୋଝ ଉଠିଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଗଭୀର ଭାବନା ପାଇବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିଜ ଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
तथापि अनेक समय आपण पाइथिबा एकमात्र प्रतिदान हेउछि निराशा लुह एवं विश्वासघात किंतु वर्तमान परमात्मा पई आपणकर समस्त पुण्य कार्य पई सुध सहित पुरस्कृत करिवार समय आसीछि। आपणक जीवन रे घटुतबा तीनोटी प्रमुख परिवर्तन मध्यरु प्रथमटी आपणकर आर्थिक परिस्थिति सहित जड़ित। आपण दिन राति जो आर्थिक चाप अनुभव करूछंती आपणक उपरे ऋणर भारी बोझ एबे खूब शीघ्र ह्रास पाइबाकु जाउछि। आपण हठात पूर्वरु अटकी रहिथिबा टंका फेरी पाई पारिबे किंबा आपणक पई आय पई एक संपूर्ण नूतन एवं दृढ़ रास्ता खोली पारे। आपणकर काम एवं व्यावसायिक प्रयास एते बड़ वृद्धि पाइब जे आपणक चारि पाखरे थिबा लोक माने आपणकर प्रतिपक्षक समेत संपूर्ण आश्चर्य होइछिबे। आर्थिक लाभ पाई आपणक पाई एते शक्तिशाली महाजागतिक समन्वय सृष्टि हेउछि जे आपणक केवल सठिक सुजोग को चिन्हिबा एवं तुरंत एहा उपरे कार्य करिबा आवश्यक। आपण जो तृतीय संकेत पाइबे ताहा आपणक चारि पाखरे थिबा लोकंकर परिवर्तित आचरण रे प्रकाशित हेबो। संपर्कीय किंबा परिचित व्यक्ति जो माने गतकाली पर्यंत आपणको दिनर समय देउनथिले जो माने दिन राति आपणको विषय खराब कथा कहउतिले हठात आपणको पाखको आसीबे। से माने आपणकर परामर्श लोडिबे एवं आपणको उपरे मिठा प्रशंसार वर्षा करिबे। आपण निजे बहुत आश्चर्य हेबे। राताराति एही लोकमानक सहित कोन घटिगला बोली भाबिबे। तथापि एही चमत्कार केवल सेही दानशील महाजागतिक शक्तिर एक प्रकाशन। आपणकर आभा आपणकर ऊर्जामय क्षेत्र एते शक्तिशाली एवं उज्जवल होइजिब जे कोनोसी नकारात्मक शक्ति कोनोसी नकारात्मक व्यक्ति आपणकर उपस्थिति को सह्य करि पारिबे नाही। लोकमाने चुंबक द्वारा जेमिति आपणको आड़को आकर्षित हेबे। यह एक संकेत भावरे काम करे जे समाज मध्यरे आपणकर सम्मान एवं प्रतिष्ठा बहुगुण वृद्धि पाइबाकु जाउछि। आपण निज पई एक नूतन अत्यंत प्रभावशाली परिचय गठन करिबाकु जाउछंती। जो माने आपणकर रास्ता रे प्रतिबंधक रखुतिले से माने भयरे निज इच्छा रे तुरै जिबे। आपणको केवल निश्चित करिबाकु पड़िबो जे आपण आपणकर हृदय रे अहंकारर एक कणा मध्य प्रवेश करिबाकु दियंती नाही। आपण जे परि अछंती सेही परि रही चली जांतु एक पवित्र एवं सच्चोट हृदय सहित जने भल मनिष। ब्रह्मांडरू आसुथिबा संकेत गुड़िक प्रायतः सूक्ष्म से गुड़िक धरिबा पई वर्तमान मुहूर्त रे आपणकर ध्यान संपूर्ण भावरे स्थिर रखिबाकु पड़िबो। निकट अतीत रे आपणकर खर्च एते तीव्र भावरे वृद्धि पाइछि जे आपण निजको एक क्लासिक पैसा आसुछि डॉलर बाहर को जाउछि परिस्थिति रे पाइले टंका आपणकर हाथ दे खसी जिबा परि मने हेउथला। एहा एते शीघ्र बाहर खोजिबा पई रास्ता खोजिबा पूर्वरु आपणक हाथ रे पहुंचिबा कष्टकर थिला जहा फल रे आपण